سامنے نظم گنگنا رہے تھے. یہ تھے اختر حسین. آپ کے لیے بہت ڈھیر انعامات آئے ہیں، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ وہ آپ اپنا انعام لے جائیں. اب آئیے لاسٹ خطیب، سب سے آخری خطیب، جسے ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں، جو ہمارے گاؤں کے قریب کنواں گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا نام مولانا محمد سجیل صاحب سنابلی ہے. آئیے آپ کو ایک ایسے بے باک خطیب کی طرف لے چلوں جن کے آواز میں تیز ہے، رفتار بھی ہے، اور ایک تلوار جو ہوتی ہے، تلوار کی دھار آپ جانتے ہوں گے، اس سے بھی تیز ہے ان کی زبان. جب یہ تقریر کرتے ہیں تو سامعین کے دلوں پر بالکل چھا جاتے ہیں، اور ان کا ٹاپک، ان کا موضوع جو ہے، جو میں ہمارے اور آپ کے سامنے آنے والا ہے، جسے ہم رمضان مبارک کے مہینے سے جانتے ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ ایک اور بابرکت مہینہ ہے، جس کے بارے میں ایک تقریر تو ہونی ہی چاہیے، جسے مولانا محمد سجیل صاحب بیان کریں گے. لہذا میں ان سے بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ چہروں سے پتہ نہیں چلتا دل کی گہروں کے زخموں کا، کوئی ساحل پہ کھڑا کیا جانے سمندر کتنا گہرا ہے. برادرم آپ تشریف لائیں، اور آپ کو 20 منٹ کا وقت دیا جا رہا ہے، لہذا آپ ان 20 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر کے ہم سامعین کو کچھ واضح نصیحت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. محترم سامعین کرام، پردہ نشین خواتین و مائیں اور بہنیں، مجلس تو ایسے خالی ہو چکی ہے، بس ہمارے سامنے کچھ سنسان کرسیاں بیٹھی ہوئی ہیں. میں ان کرسیوں کو مخاطب کرنا چاہوں گا، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ گاؤں کے لوگ دینداری سے زیادہ وابستہ نہیں رہنا چاہتے. ہم یہاں پر بچوں کی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں، جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے اپنے موضوع کی وضاحت کر رہے ہیں، اپنے دل کے اندر جو ان کا جوہر ہے وہ جوہر بکھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آئندہ زمانے میں یہ دین کے بڑے بڑے علماء بننے والے ہیں، یہ دین کے سپہ سالار بننے والے ہیں، یہ دین کے فوجی بننے والے ہیں، جو دین کو کفر اور ضلالت سے بچائیں گے، جو دین کو فتنوں سے بچائیں گے، جو گھر کے اندر پیدا ہونے والے شرک اور بدعات کو مٹانے والی یہ ہماری چھوٹی چھوٹی بہنیں، جنہوں نے نہ جانے کتنے ایام صرف کر کے اپنے آپ کو اس چھوٹی سی تقریر کے لیے تیار کیا ہے. آج ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئے، اپنے انعامات کے ذریعے ظاہر کرتے ہوئے نظر آئے کہ یہ چھوٹی بچی جو ابھی اسٹیج پر اس خاص موضوع پر تقریر کر کے ہمارے سامنے سے رخصت ہوئی ہے، یہ میری بیٹی تھی. یہ نونہال جس نے سب سے بہترین تقریر پیش کی،
یہ میرا بیٹا تھا. ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجلس کے اندر، معاشرے کے اندر، کسی اجتماع کے اندر اسے نمایاں کر دیا جائے، اسے بلند کر دیا جائے اور تمام لوگوں میں اسے نکھار دیا جائے. ہر کوئی یہی چاہتا ہے. تو مسلمانوں تیار ہو جاؤ، رب کائنات نے تمہارے سامنے وہ موقع لا کر کے کھڑا کر دیا ہے رمضان کے مہینے کی شکل میں کہ اگر تم اس مہینے کی مکمل پابندی کر کے رمضان کا روزہ رکھ لو تو پوری میدان حشر کے اندر اللہ رب العالمین تمہیں سب سے زیادہ نمایاں کر دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں سن لو، ان فی الجنت باب یقال له ریان، کہ جنت کے اندر ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے. یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اس سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے. اگر کوئی دوسرا شخص اس سے داخل ہونے کی جسارت کرے گا، کوشش کرے گا، تو فرشتے اس دروازے کو بند کر دیں گے. فاغلق، حدیث کے الفاظ ہے فاغلق، تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. لا يدخل منہ احد، سوائے روزے دار کے کوئی دوسرا شخص اس سے داخل نہ ہو پائے گا. یہ فضیلت اللہ رب العالمین نے روزے داروں کو دی ہے کہ انہیں قیامت کے دن VIP کا درجہ دیا جائے گا. یہ گھومنے پھرنے والے رمضان کے دنوں میں رمضان کی پرواہ کیے بغیر پان اور گٹکا چبانے والے لوگوں کو یہ مقام حاصل نہ ہوگا، صرف اور صرف روزے دار کو یہ مقام حاصل ہوگا. آخر کیوں؟ کیونکہ اس شخص نے گھر کی چار دیواریوں میں، گھر کے اندر کمرے میں بند ہو کر، جہاں نہ اسے کوئی دیکھنے والا تھا، نہ ٹوکنے والا تھا، نہ مواخذہ کرنے والا تھا، نہ اس کو کوئی روکنے والا تھا، اس نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پی. حرام تو حرام، حلال چیز سے بھی اس نے اجتناب کیا. کیونکہ رب نے اسے کہا ہے کہ روزے کی حالت میں تو حلال چیزوں کے بھی قریب نہیں جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کے لیے فرماتا ہے کہ کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا، ایک مسلمان کا ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے. فإنہ لی وانا اجزی بہ، نماز کا ثواب تمہیں معلوم ہے، زکوٰۃ کا ثواب تمہیں معلوم ہے، حج کا ثواب تمہیں معلوم ہے، لیکن رمضان کا ثواب رب کائنات نے پوشیدہ کر رکھا ہے. رب کائنات کہتا ہے یہ ایسا ثواب ہے جس کو میں قیامت کے دن اپنے بندے کو ڈائریکٹ عطا کروں گا. اس میں کسی فرشتے کو معلوم نہیں کہ رمضان کا ثواب کتنا ہونے والا ہے. لیکن میرے بھائی اور دوستوں، یہ رمضان کا اتنا اہم ثواب ہے، لیکن ہم میں سے کچھ مسلمان ایسے ہیں جو اتنی عظیم خطائیں کر جاتے ہیں، غلطیاں کر جاتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ ان روزوں کے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں. ہماری غلطی کہاں ہوتی ہے؟ سب سے پہلی غلطی، ہم نیت میں کوتاہی کر دیتے ہیں. نیت یہ ہر عبادت کی بنیاد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ جو شخص فجر سے پہلے، سحری کھانے سے پہلے روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہوتا. ہمارے وہ نوجوان دھیان دیں جو اس بات کا احترام کرتے ہیں ہم نے سحری تو کھا لی ہے، اگر قوت پڑے گی، ہمارے اندر طاقت رہے گی تو روزہ رکھیں گے، نہیں رکھ پائیں گے تو توڑ دیں گے. خبردار ہو جائے ایسے نوجوان، اپنے نیت کو پرعزم کر لو، اپنی نیتوں کو پختہ کر لو. اگر تمہارے دل میں یہ نیت ہے کہ انشاءاللہ ہم پورے دن بھوکے پیاسے رہ کر روزے کو مکمل کریں گے، تب جا کر تمہیں ثواب ملے گا. لیکن اگر تمہاری نیت خالص نہیں، تمہاری نیت میں شک ہے، رکھ پائیں گے تو رکھیں گے، نہیں رکھ پائیں گے تو نہیں رکھیں گے، ایسے شخص کے روزے کو باطل قرار ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا، وہ ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. دوسری چیز، رمضان صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے سے بچ گئے تو ہمارا روزہ ہو جائے گا. رمضان انسان کو حلال تو حلال، حرام چیزوں سے بھی بچانے کا ذریعہ ہے، حرام چیزوں سے بھی اجتناب کا حکم دیتا رمضان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الصیام من الاکل والشرب، صرف کھانے اور پینے سے بچنے کا نام رمضان نہیں ہے کہ آپ بھوکے رہو، پیاسے رہو تو آپ کا رمضان مکمل ہو جائے گا. ان الصیام من اللغو والرفث، رمضان یہ رفث اور لغو چیزوں سے اجتناب کا نام ہے. لغو چیزیں کیا ہے؟ ہم غور کریں، ہمارا ہر نوجوان اس میں مشتمل نظر آئے گا. لغو چیزیں کیا ہے؟ علماء کرام بیان کرتے ہیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ نوجوان کا بےہودہ اور بے حیائی والی چیزوں
चीजों को मोबाइल के स्क्रीन पर, टेलीविजन के स्क्रीन पर देखना ये लघु है। किसी मुसलमान का शतरंज और ताश खेलना ये लघु है। लोगों का एक कमेटी बना करके लूडो खेलना रोजे की हालत में ये लघु है। जो कोई शख्स ऐसी चीजें करता है उसका सवाब नाकिस हो जाता है। और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोजेदार के ऊपर इतनी पाबंदी है, फ़इदा साबतक अहदु औ जहिला अलैक फलतकुल इन्नी साइम। अगर कोई शख्स तुम्हें गाली देता है, अगर कोई शख्स तुम्हें पूरा भला कहता है, पलट कर जवाब देने का हक तुम नहीं रखते हो। जो रोजा रखता है पलट कर जवाब देने का हक नहीं रखता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर तुम्हें तुम्हारी माँ की गाली दे, तुम्हारे दीन की गाली दे, तुम्हारे रब की गाली दे, तुम्हारे नबी की गाली दे, जवाब में फिर तुम इतना कह सकते हो मैं रोजेदार हूँ, मैं रोजेदार हूँ। पलट कर तुम्हें जवाब देने की इजाजत नहीं है। इस बात से यह साबित हो जाता है कि रमजान के महीने में मुसलमानों की बस्तियों में गाली गलौज की आवाज नहीं आनी चाहिए। किसी मुसलमान के घर से गाने बजाने की आवाज नहीं आनी चाहिए। किसी मुसलमान के मोबाइल से, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे गाने बजाने की रील्स नहीं आनी चाहिए। अगर नौजवान ऐसी चीजों से नहीं बचता है वो जान ले, इस बात को अपनी जहन में बिठा ले कि उसका रोजा बातिल हो जाएगा। और मैं खास पैगाम देना चाहूंगा उन नौजवानों को जो इस अंजुमन जैसी पाक मजलिस को छोड़कर, जिसके अंदर रब फरमाता है कि जब ऐसी मजलिसें मुनअक़िद होती हैं अल्लाह के फरिश्ते आसमान पर नाज़िल होकर के घेर लेते हैं और रहमत की दुआ करते हैं। जितने लोग, जितनी माएं और बहनें पर्दे की आड़ में, जितने हमारे नौनिहाल कुर्सियों पर, जितनी हमारी छोटी बहनें स्टेज पर, जितने हमारे भाई यहाँ पर खड़े हैं, अल्लाह के फरिश्ते उनके हक में दुआ कर रहे होंगे। और खबरदार हो जाए मुसलमान जो इन बाबरकत मजलिसों को छोड़कर अपने घर की बिस्तरों पर आराम कर रहे होंगे। खबरदार हो जाए वो नौजवान जो इन बाबरकत मजलिसों को छोड़कर अपना प्रेजेंटेशन न जाने कैसी कैसी बेहयाई वाली मजलिसों में जाहिर करते हैं, न जाने कैसी कैसी जानिया औरतों की नाचने गाने वाली मजलिसों में जाहिर करते हैं। इन बच्चों की बाबरकत मजलिसों को छोड़कर ऑर्केस्ट्रा जैसे नापाक चीजों में अपनी इज्तिमा को जाहिर करते हैं और इन छोटे छोटे बच्चों की हौसला अफजाई में जेब की कंजूसी दिखा करके उन नाचने और गाने वाली औरतों, उन जानिया औरतों, अल्लाह की नालत जिन पर नाज़िल होती है, उन जानिया औरतों पर पैसे उड़ाते हैं। खबरदार हो जाए वो मुसलमान अगर वो अपने इन अमाल से बाज नहीं आए। अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ऐसे शख्स का रोजा नहीं होगा, ऐसे शख्स के रोजे को अल्लाह तबारक व तआला ठुकरा दे। तो मेरे भाई और दोस्तों, वक्त बहुत कम है, लिहाजा मैं फिर से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर हम रोजा रखते हैं, हमारे नौजवान खास तौर से इस बात को ध्यान दें, अपने मोबाइल से अगर हो सके तो एक महीने के लिए मोबाइल से टिकटॉक को डिलीट कर दे, अपने मोबाइल से एक महीने के लिए फेसबुक को इंस्टॉल कर दे। अगर वो गाने बजाने की रील्स डालने से बाज नहीं आते, अगर वो फिर भी डाल रहे हैं, समझ लीजिए उनका भूखा रहना बेकार हो जाएगा, उनका प्यासा रहना बेकार हो जाएगा। और मैं उन माओं से गुजारिश करूंगा जिनकी औलाद है, अपने बच्चों को सख्ती से ताकीद करें कि वो रोजों की पाबंदी करें, क्योंकि ये दीन की बुनियाद है। अगर कोई शख्स मुसलसल पूरी जिंदगी में रोजे नहीं रखता तो वो शख्स मुसलमान है, इस बात में शक पैदा हो जाएगा। उसका मुसलमान होना भी शुकूक का मुज्तमा हो जाएगा, उसका मुसलमान होना मशकूक हो जाएगा जो शख्स पूरी जिंदगी में कभी भी रोजा नहीं रखता। और एक खास मसले की वजाहत मैं करता चलूं यहाँ पर कि हमारे यहाँ रोजे के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जायज होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नाजायज होती हैं। हमारे मुसलमान उन चीजों में मशकूक रहते हैं क्योंकि वैसे भी इज्तिमा बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप इन बातों को सुने और जो लोग बिस्तरों में पड़े हैं जब वो आपसे पूछें तो आप मुफ्तियाने दीन बनकर एक आलिम की तरह उनको इन मसाइल का जवाब देना कि कौन सी चीजें हलाल है और कौन सी चीजें हराम है। सबसे पहले मैं मेडिकल की तरफ जाऊंगा, बीमारों की तरफ जाऊंगा। किसी शख्स का बीमारी में इंजेक्शन लगवाना जायज है,
अलबत्ता वो ताकत का इंजेक्शन ना हो, वो विटामिन और प्रोटीन का इंजेक्शन ना हो। मुसलमानों का अपने जिस्म से खून निकलवाकर टेस्ट करवाना या किसी को डोनेट करना, किसी को खून देना, ये जायज है। अलबत्ता इस बात की शर्त है कि वो इतना ताकत रखता हो कि वो खुद अपना रोजा तोड़ ना बैठे। इसी तरह अगर कोई शख्स अस्थमे का बीमार है, सांस का मरीज है, तो इनहेलर स्प्रे का इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह अपने नौजवानों की तरफ रुख करूंगा। अगर कोई शख्स जुनबी है, नापाक है, तो सहरी खा सकता है। नापाकी के हालत में सहरी खाना जायज है, अलबत्ता नमाज के लिए उसे गुस्ल करना पड़ेगा। अगर नौजवान दिन की हालत में सो रहे हैं, सोने की हालत में एहतलाम हो जाए, सोने की हालत में एहतलाम हो जाए, स्पर्म खारिज हो जाए, तो उनका रोजा नहीं टूटता है। उन्होंने बगैर इरादे का ऐसा किया है, ये एक फितरी चीज है, इससे रोजा नहीं टूटता है। लिहाजा अगर किसी नौजवान के साथ ऐसा हो जाए तो वो उठकर गुस्ल करे और अपने रोजे को जारी रखे। इसी तरह मैं अपनी माँ और बहनों की तरफ रुख करूंगा। खाना बनाते वक्त कभी उनको शक हो जाता है कि हमने खाने में नमक डाला है कि नहीं डाला है, मिर्च मसाला डाला है कि नहीं डाला है, तो जबान की नोक पर रखकर वो खाने को चख सकती हैं, इससे रोजा नहीं टूटता है। किसी को उल्टी आ जाए, रोजा नहीं टूटता है। इसी तरह कोई शख्स गलती से खा पी ले, रोजा नहीं टूटता है। इसी तरह रोजे की हालत में खुशबू तेल वगैरह का इस्तेमाल जायज है, नहाना जायज है। इसी तरह खुश्क और तर मिसवाक का इस्तेमाल करना जायज है। और यहाँ पर खास तौर से एक बात की ताकीद करना चाहूंगा, हमारे कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो रोजे की हालत में गुलमंजन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हसास मसला है। मैंने इस मसले में तहकीक करने के बाद, अपने बड़े असातिज़ा से रुख करने के बाद, जो कि मदीना जैसी यूनिवर्सिटी से सबसे बड़ी डिग्री, पूरा की डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं, उनसे रुख करने के बाद इस बात का पता चलता है, अगर कोई शख्स रोजे की हालत में गुलमंजन का इस्तेमाल करता है, उसका रोजा टूट जाएगा। इस बात का आप खुसूसी तौर से एहतमाम करें, और जो लोग यहाँ नहीं है, अपने घरों में है, इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उन्हें इस बात का ताकीदी से हुक्म करें और रोकें कि गुलमंजन के इस्तेमाल से रोजा टूट जाता है। भला बताइए, जो इस्लाम गाने बजाने की वजह से रोजे को तोड़ने का, रोजे के सवाब को ठुकरा देता हो, जो इस्लाम बेहयाई की बातें करने से, लूडो खेलने से रोजे को ठुकरा देता हो, वो गुल जैसे हराम चीज के इस्तेमाल की इजाजत कैसे दे सकता है। लिहाजा हमारे मुसलमानों को चाहिए कि इन चीजों से इज्तनाब करें। रमजान का मुकद्दस महीना हमारे सामने आ रहा है, हमारे जो बच्चे नौनिहाल दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है वो रोजा रखें, हमारे नौजवान रोजा रखें, हमारी माएं और बहनें रोजा रखें, और ज्यादा से ज्यादा कुरान मजीद की तिलावत करें, क्योंकि ये ऐसा मुकद्दस महीना है जिसमें इस्लाम की शरीयत नाजिल हुई है। इस्लाम के तमाम अहकाम इसी महीने में नाजिल हुए, कुरान इसी महीने में नाजिल हुआ है, इस्लाम का दस्तूर इसी महीने में नाजिल हुआ है। ये ऐसा महीना है जिसके बारे में रब कायनात अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन साम रमजान ईमान व इहतिसाब गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो शख्स मुकम्मल एतकाद के साथ रमजान का रोजा रखता है, उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और उसके लिए एक और मकाम अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क़यामत के दिन जब लोग नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बंदे के हक में फैसला कर दिया जाएगा, जाओ इसे जहन्नम में डाल दो। रोजा एक इंसान की शक्ल में आकर अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा और कहेगा, अल्लाह ये तेरा बंदा है, जिसको मैंने खाने से रोका तो ये रुक गया, जिसको मैंने बुराई से रोका तो ये रुक गया, पानी पीने से रोका तो ये रुक गया। अल्लाह तो इसके हक में मेरी सिफारिश को कबूल फरमा। रोजा तुम्हारे हक में सिफारिश करेगा और अल्लाह से तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ करेगा। मैं बस इस मुख्तसर से वक्त में, जबकि तमाम लोग जा चुके हैं, बस इतनी सी बातों पर अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों के नेक अमाल को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, हम तमाम मुसलमानों को बीमारियों से दूर रखे, ताकि हम तमाम मुसलमान पूरे ईमान के साथ, जोशो खरोश के साथ रमजान का इस्तकबाल कर सके और मुकम्मल महीने का रोजा रख सके। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुन बर्रऊफुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत ही बेहतरीन अंदाज